Welcome to all final year students. In the last few sessions, we have studied the meaning and definition of Johnston Company, meaning and definition of company, company law, applicability, and the most important, we have studied the 13 important features of Johnston Company. And we also studied the leading case, the most important case for the examination point of view and as well as the subject point of view is concerned, Solomon versus Solomon and Company Limited. So from the examination point of view, the case law, the Solomon case is also important and features important, definition, meaning and definition and introduction. All these things are important. Definitely will get one question. Well, I'll move to the next topic, that is lifting the corporate veil. This chapter is related to the concept separate legal entity. And we have studied that one of the important features of Johnston Company is different from its members. Correct? That means company is different and its members are different. Correct? Alla? Company bere, members bere. Iga, as already we observed and studied that a company is a legal person, company is a artificial person and distinct from its members. Correct, Alva? This principle was laid down in the leading case which I already studied, Solomon versus Solomon and Company Limited. As per the Solomon case, or according to the Solomon case, the principle, it is clearly, we have noticed and we have studied that company is different from its members. Solomon bere, Solomon Companies Limited bere anta we have studied ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. The same, the principle is nothing but it is related to the corporate veil. Corporate veil ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there is a veil between the company and its members. ವೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಶಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪರ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಪರ್ದೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಪರ್ದೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಪರ್ದೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಯೇ ಬೇರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್, ಒಂದು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪರದೆ ಇದೆ, ಪರದೆ ಆಚೆ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಪರದೆ ಈಚೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಪರದೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಂತು? ಯಾಕೆ ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಂತು? ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಪರದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it indicates that company is different from its members. Company one side, members one side. Company ಬೇರೆ, members ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ there is a clear cut corporate veil. So this is nothing but corporate veil. Andre, that means the company has a corporate personality which is distinct from its members. But over a period of time, the abuses of this corporate personality became apparent. ಅಂದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಯಾವ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್, ಕಂಪನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್
ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್. ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಅಂದರೆ ಶಾಲು ಪರದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೆಗೆಯುವುದು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್. ಓಕೆ. The courts have therefore lifted the veil in order to find out the realities. ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಅಂದರೆ when there is a corporate veil, ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪರದೆ ಇದ್ದವಾಗ, when you look at the company you can't see the members, when you look at the members you can't see the company. ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಪರದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪರ್ದೆ, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ದ ವೇಲ್. ವೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಶಾಲು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಲೈ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್, ಅಥವಾ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರಾಡ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. If there is any fraud or any improper conduct of the company. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಸಿ ದ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವೆನ್ ಯು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್, ಪರದೆ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಕಂಪನಿ, ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಈ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು, ಮೊದಲು ಪರದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ when you look at the members you can't see the company, when you look at the company you can't see the members. But when you lift the corporate veil, lifting the corporate veil, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್, PIERCING, ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ದ ವೇಲ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ come to the meaning of lifting the corporate veil. Lifting the corporate veil is also known as piercing the corporate veil, PIERCING. Lifting the corporate veil or piercing the corporate veil. That means ignoring the separate legal entity. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, the meaning of lifting the corporate veil or meaning of piercing the corporate veil, which means ignoring the separate legal entity. When you ignore the separate legal entity, what will happen? Company and its members are same. Corporate veil ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, when there is a corporate veil, company is different from its members, members are different from its company. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಲಿಫ್ಟ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು, ಕಂಪನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ದಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೀಸನ್, ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ಟು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ನಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅನುಮಾನ ಬಂತು, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ reason to suspect that the veil of corporate personality or separate entity is misused for fraudulent or improper conduct. At that time, the court may disregard the concept of corporate personality or separate legal entity and look at the realities behind the corporate veil by lifting the corporate veil. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಏನೋ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫ್ರಾಡಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಗ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಯಾಕೆ? ಟು ಸಿ ದ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ವೆದರ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವೇಲನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ದ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಡಿಸ್ರಿಗಾರ್ಡ್, ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ಟು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ that the corporate veil personality or separate entity is misused for fraudulent or improper activities. At that time, court may disregard the concept of
corporate personality or separate legal entity concept, and look at the realities behind the corporate veil. This is this is also known as lifting the corporate is also known as piercing the corporate veil. Piercing, piercing the corporate veil. In short, in other words, lifting or piercing the corporate veil means ignoring the separate legal entity of the company and identifying the members with the company, identifying the company with the members, or identifying the members with the company or company with the members. ಅದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಕಂಪ್ನಿಯೇ ಬೇರೆ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇ ನಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಫ್ರಾಡಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು. ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಟು ಸಿ ದ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಫ್ರಾಡಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಲ ಒಂದೇ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, ವೆನ್ ಯು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಆರ್ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ignoring the separate legal entity. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ another point to be noted here is that the lifting corporate veil of a company is discretionary power of the court. Please make a point. It may be noted that the lifting of the corporate veil of a company is the discretionary power of the court. The corporate veil of a company may be lifted by the court under the two circumstances. ಈ ವೇಲನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪರದೆಯನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು. ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲನ್ನು ತೆಗಿಬಹುದು, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್, ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ under two circumstances. Number one is judicial direction. Number one is judicial direction. So under two different circumstances, the court may lift the corporate veil. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ and the second sandarbha, second situation, circumstances under statutory provisions. ಇದು ಎರಡು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಈ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಏನು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು PAST, ಹಿಂದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟ್ FAST ಅಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ in many circumstances by exercising their judicial discretion. Court ತನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಅನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. when the court lift the corporate veil by using the judicial discretion, that is called judicial direction. ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಅನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಸ್, there are actually nearly 10 circumstances, 10 ಸಂದರ್ಭಗಳಿದೆ. 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 10 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಕೋರ್ಟ್
may disregard or disagree, or court may lift the corporate veil by using the judicial direction power, by using the judicial direction for 10 different circumstances. 10 ಕೇಸ್ 10 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್. ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Ignoring the separate legal entity concept means company and its members are same. Ignore ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯೇ ಬೇರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಬಟ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದವಾಗ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೇಮು. ಓಕೆ, ಮೊದಲ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು, ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. For determining the character of a company. This is the first point. First circumstances under which judicial direction, with the help of judicial direction, the court may lift the corporate veil. Where there is a reason to suspect that the persons in de facto control, de facto, DEFACTO, de facto control, which means de facto ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ real. So de facto control means real control. I'll put it in once again in English. Where there is a reason to suspect that the persons in de facto control or real control of the affairs of the company are agents of an enemy country or residents in enemy country. At that time, the court may disregard the corporate personality of the company and examine the character of the persons in real control of company to determine whether it is in the hands of enemy company or not. So de facto control ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈ ರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರಿಯವರು ಅಥವಾ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಯಾರಾದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲಾ, ಅಲೈನ್ enemy, any agreement with the ally and enemy is not valid, ಅಲ್ಲ? You have studied. So ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆ, for determining the character of the company, the court may disregard the concept of corporate personality, and they definitely court has the power to lift the corporate veil. ಯಾವಾಗ? When there is a, or where there is a reason to suspect that the persons in de facto control or real control of the affairs of the company are controlled by the agents of an enemy country. Enemy country agents ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಅದು ಹೌದು ಅಂತ ಆದರೆ ಆಗ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ veil. So actually before that, the court will lift the corporate veil just to see whether the company is under the control of agents of enemy country or not, or residents of enemy country or not. Okay, ಇದು ಯಾವಾಗ? ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. when there is a suspect, ಏನೋ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ. Okay, lifting the corporate veil is necessary in that particular case. ಹೌದು ಅಂತ ಆದರೆ, ಏನೋ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಆದರೆ, lifting the corporate veil is necessary in that case because trading with the enemy country, trading with an enemy is against the public policy. For this particular point, there is a case, Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company. Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company. I will tell you the facts of the case. In this case, X company was incorporated in England.
for the purpose of selling tires manufactured in Germany. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಯಿತು? ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಯಿತು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಟೈರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ. ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಟೈರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಆ ಟೈರ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ವೈ ಕಂಪನಿ. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಟೈರ್ ಅಂಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ. Daimler company is nothing but X. Okay. The German company held majority of shares in England company. The German company held majority of shares in England company. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಉಂಟು? ಜರ್ಮನ್ ಹತ್ರ ಉಂಟು. ಸೊ ಆಲ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ were Germans. ನೋಡಿ, ಆ ಕಂಪನಿಯ, ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು? all the directors were Germans and residents of Germany. ನೋಡಿ, ಶೇರ್ಸು ಅವರೇ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅವರೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, all his directors were Germans and residents of Germany. ಈಗ you please tell me, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರ ಕೈಲುಂಟು? ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೌದು, ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಬಟ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರ ಕೈಲುಂಟು ಈಗ? The real control of the English company, that is X company, was in the hands of German hands. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ? All the directors were Germans and residents of Germany, and the German company had majority of shares in England company. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ very clear. Well, during the First World War, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಸಿಗೆ. During the First World War, when Germany became the enemy of UK, United Kingdom. During the World War, when Germany became the enemy of United Kingdom, the X company was treated as an enemy company, even though it was a legitimate British company. During the First War, German became the enemy of UK. The X company was treated as enemy company. Yake? German became the enemy of UK, even though it was a legitimate British company. Even though it was a legitimate British company, it is treated as, X company was treated as an enemy company because of the First World War. ಅದೇನಾಯಿತು? the German became the enemy of UK. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತು, ಏನದು? Trading with the enemy company, enemy country is against the public policy. So ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, for determining the character of the company, the court may ignore the separate legal entity concept, which means the court may lift the corporate veil. Okay. Well, now I'll come to the second point. For determining the revenue of the government, ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಭ, ಒಟ್ಟು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು. On 10 different cases, circumstances, court may lift by using the judicial direction. ಅಲ್ವಾ? Second point is for protecting the revenue of the government. ಸರ್ಕಾರದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅನ್ನ, ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಭವನ್ನ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, the court, by using the judicial direction, the court may ignore the separate legal entity concept. Ignore the separate legal entity concept means lifting the corporate veil. Where it appears that company has been formed. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಹುದು? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, when there is a doubt or when it appears that the company has been formed or is being used for the purpose of evading tax liabilities. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು?
ಈ ಕಂಪನಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಏನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, when the company was established with an intention or for the purpose of evading the tax liabilities, ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಿಗೋ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಅನುಮಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ the court may ignore the separate legal entity concept and the court can lift the corporate veil. So when there is a suspect, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ court may lift the corporate veil. In such a situation, no difference is made between income of the company and its members. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು, ವೆನ್ ಯು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸು ಒಂದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆದರು. ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್, ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ವೆನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್, ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, no difference is made between income of a company and its members for the purpose of tax liabilities. ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಮ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ದಿನ್ಶಾ ಮಾನೆಕ್ ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್. ಇದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಸ್. ಇದು ದಿನ್ಶಾ ಮಾನೆಕ್ ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್. ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ವಾಸ್ ಎ ವೆಲ್ದಿ ಮ್ಯಾನ್ enjoying the huge amount of dividend in the form of dividend and interest as income. ದಿನ್ಶಾ ಮಾನೆಕ್ ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೆಯ, Dinsha Manek ji was a wealthy man enjoying the huge amount of dividend and interest as his income. Dividend ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ವೆಲ್ತ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. He is enjoying. He formed a 4 private limited companies. ಯಾರು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ, ದಿನ್ಶಾ ಮಾನೆಕ್ ಜಿ ಅಲ್ವಾ? He formed 4 private limited companies. 4 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And private company ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ he agreed with each and every company to hold a block of investments as an agent for them. ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತ? agreed with each company to hold a block of investments as an ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. for them, ಅವ್ರಿಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ income received was credited in accounts. Income received was credited in the accounts of the company. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು? ವಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಬಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ಲೋನ್. ನೋಡಿ, 4 ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಅವನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಿನ್ಶಾ ಮಾನೆಕ್ ಜಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನೇ. 4 ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಏನು? ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟೆಡ್, ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ಇನ್ಕಮ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? The company handed back the same amount in the form of pretended loan to him. ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಲ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಟಕದ ಸಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೋನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ಲೋನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. that way, so in that way he divided his income in 4 different parts to reduce his tax liability. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
He has divided his income into 4 different companies, different parts, because so as to avoid the tax liability. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಡೌಟ್ ಬಂದ ಕಾರಣ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ Mr. A formed the company. Mr. A formed the company purely and simply. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಯಾರು ದಿನಶ ಮಾನಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದ ಕಂಪನಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೇಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇವೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವನು 4 ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 4 ಕಂಪನಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ, ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿನಶ ಮಾನಕ್ಜಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ he has started 4 private companies so as to reduce his tax liability, to avoid the tax, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಯಿತು, ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿನಶ ಮಾನಕ್ಜಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆಯಿತು. ಕಂಪನಿಯ ಇನ್ಕಮ್ಮು ದಿನಶ ಮಾನಕ್ಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? Look at the main point, for protecting the revenue of the government. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಗುಜ್ದಾರ್ ವರ್ಸಸ್ CIT ಬಾಂಬೆ. ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ದ agricultural income was exempt from tax, correct? The income of a tea company was exempted up to 60% as agricultural income. ಈ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ the income of a tea company was exempted up to 60% as agricultural income and 40% taxed income for manufacture and sale of tea. ಇದು ರೂಲ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಏನಂತಿತ್ತು? The income tax of a tea company was exempted up to 60% as agricultural income and remaining 40% is taxed as tax income from manufacture and sale of tea. Okay. The plaintiff was a member of tea company. ಯಾರಿಲ್ಲಿ plaintiff ಯಾರು? The one who filed a suit, Guzdar alva. The Guzdar was a member of a tea company, and Guzdar is a lady. She received a certain amount as dividend in respect of shares held by her in the company and claimed that this dividend income should be regarded as agricultural income up to 60%. Plaintiff ಯಾರಲ್ಲಿ? ಗುಜ್ದಾರ್. ಗುಜ್ದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ. ಸೊ she received certain amount of dividend because of the investment made in the company, and she appealed, she argued, she ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the dividend income should be considered as agricultural income up to 60% ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನನಗೆ ಬಂದ ಏನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 60% ಅನ್ನು ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತಂತಂದರೆ, although the income in the hands of company was partly agricultural at YET. I'll repeat, although the income in the hands of the company was partly agricultural at YET, when same income was received by the shareholders as dividend, company ಕಲ್ಲಿರುವಾಗ 60% ಸರಿ. When the same income was received by a shareholder as dividend, it could not be considered as an agricultural income ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಏನಾಯ್ತು, ಗುಜ್ದಾರ್ ಲೇಡಿ ಟ್ರೈ ಟು ಇವೇಡ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರೆವಿನ್ಯೂನ್ನ ಇವೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ
company may lift the corporate veil, or the court may ignore the separate legal entity concept or lift the corporate veil to protect the revenue of the government. Hope this is clear. Yes. Now I'll come to the point number 3, the last point for this session, for today's class. Point number 4 onwards, we're discussing the total. There are 10 points. Okay. Come to the point number 3 and look at the syllabus. Your syllabus. In the syllabus, there are few cases. Almost all cases discussion. Okay, I will discuss. Now come to the point number 3. The court may disregard the concept legal personality, separate legal entity concept, and court may lift the corporate veil for preventing the fraud, for preventing the improper conduct. Fraud ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ the court under the judicial discretion ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Court may ignore the separate legal entity. Here you saw there are 2 cases. Guilford Motor Company versus Horney. Guilford Motor Company versus Horney. ಎರಡು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Before ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸು Jones versus Lipman. Before coming to the case, the court also has a power to lift the veil. Veil ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಶಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪರದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪರದೆ, ಶಾಲು, ಸ್ಕ್ರೀನು ಅಲ್ವಾ. The court has the power to lift the veil of corporate personality where there are reasons to doubt or suspect that the fact of incorporation has been used. Yavaga fact that the incorporation or registration, the company registration or the incorporation has been used for some fraudulent activities, some or unlawful objects. ಕಂಪನಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ, ಆ ನಂತರ ಅವರು ಫ್ರಾಡಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಬಂದವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. I'll put in English. When there is a doubt, suspect that the fact of incorporation or registration has been used for some fraud or unlawful object, or a company has been formed for concealing the real identity. Company has been formed for concealing the real identity of the owners of the business at that particular case, just to prevent from the fraud activities, just to prevent or protect from the improper conduct, the court may lift the corporate veil. Now come to the case number 1. In case of Guilford Motor Company versus Horney, here Horney was appointed as a MD, managing director. Horney was appointed as a managing director with the condition, with the condition that he should not entice, or he will not entice spelling ENTICE. Entice ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ, the meaning for entice is invite anta. So condition ಅಂತಲ್ಲಿ Horney was appointed as a MD, managing director, with the condition that he should not, or he will not entice away the customers of the company so long as he is in the employment of the company and even afterwards. That is, not to set up a competing business during or after vacating his office. ಹಾರ್ನಿಯನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಮ್ ಡಿ ಆಗಿ ಆಯಿತು. ಎಮ್ ಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನಂತ, he will not entice ಅಂದರೆ he will not welcome, he will not invite ಏನನ್ನ, the customers of the company
so long as he is in employment, even after leaving the appointment, ಇಲ್ಲಿರೋ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಹ ಅವನ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಂಪನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he should not set up, ಸಪೋಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಆದಮೇಲೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ವಾ, he leaves this company ತಿಳ್ಕೊಳ್ವಾ, ಇವನು ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಟು ಆದಮೇಲೆ he should not set up a competing business during, ಈಗ ಅವನು ಎಮ್ ಡಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಆಫೀಸ್, ಈಗ ಆಫೀಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಹ ಅವನು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಅವನು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಡಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ನೋಡಿ, ಅವನು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಡಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತರ ಅವನು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್, SOLICITED, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಐ ಸಾಲಿಸಿಟ್, ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಾಡಿದವನಿಗ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೆಂಟ್ ಇಂಟು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ held that company so formed was only a clock, CLOAK. ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಶಮ್, SHAM, ಕ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ SHAM, ಶಮ್ ಎಂದು ವರ್ಡ್ ಒಂದೇ. ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಾಸ್ only a clock or sham used by Horne to defend himself against the breach of contract in his former employment. So the company and Horne both were instructed. ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ. ದ ಕಂಪನಿನೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ನೆಗೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ನೆ ಬೋತ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಸಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, though the company was not a party to the agreement. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್ ಮಾಡಿತು ಕೋರ್ಟ್. ವೆನ್ ಯು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇಲ್, ಹಾರ್ನೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಹಾರ್ನೆಗೂ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಸ್ ಯಾಕೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿತ್ತೇಳಿ, ದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲಾ ಕಲ್ತಿದೆ ನೀವು. ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಬ್ರೀಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನೀವೇನೋ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಕಮಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದವಾಗ ಅದು ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಮೊದಲು, ಈಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಂತ, ದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ Horne. So thus where a dummy company was formed, to avoid the legal obligation, court could lift the corporate veil. Well, now come to the last case. So after this case, I'll wind up this session. Jones versus Lipman. The case is Jones versus Lipman. Lipman agreed to sell a plot of land to Jones for a certain price. Lipman agreed to sell a plot of land to Jones for a certain price. Later, having changed his mind, Ananta ಅವನ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. He sold the same plot to a company formed especially for that purpose, in which Lipman and a clerk of his solicitors were the members. ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಿಪ್ಮನ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಜೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದವನು, ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್. Lipman agreed to sell a plot of land to Jones for a certain price.
ಆ ನಂತರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲಿಪ್ಮನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಟು ಯಾರಿಗೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕಂಪ್ನಿ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಲಿಪ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಲಿಪ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಒಬ್ಬ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇವನು ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಲ್ಲ. ದ ಕೋರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ನಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೇಟಿಗೆ, ಈಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ignored the transfer and instructed the company to convey the land to Jones. Instructed the company to convey the land to Jones. Jones ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗೆ. On the ground that the company was a mere clock, CLOAK, ಅಥವಾ mere sham, SHAM. mere clock ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಮಿಯರ್ ಶಮ್ SHAM ಎರಡು ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರಲಿ ಕಾರಣ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ಎ ಮಿಯರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಶಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಕನ್ಸೀಲ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಪೇಟರ್. ಪರ್ಪೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಹೂ ಕಮಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಡ್. Is it clear? So ultimately the court instruct the company to hand over the same land to ಲಿಪ್ಮನ್ಗೆ ಜೋನ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ, ಜೋನ್ಸಿಗೆ. ಲಿಪ್ಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ, ಕನ್ವೇ ದ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಜೋನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಜೋನ್ಸ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಟ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ಮಿಯರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಶಮ್ formed only to conceal the identity of the perpetrator, means one who commits the fraud to escape from the liability. ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕುತಂತ್ರ ಅಂತ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಏನು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದು ಆ ಸೇಲ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ಸು ಜೋನ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂತಿಲ್ಲಿ? ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಾರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಾಡಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಆ ನಂತರ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ 4 to 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಉಳಿದ 6 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.